मित्र ने सारे सत श्री अकाल जी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਬਤਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਮ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ मैं तो नहीं बोल सकती नहीं थे नहीं गलत बोलदा ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਗਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਇਆ ਔਰ ਕੁਝ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹਸੀਨ ਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ। सन्मान जो गुरु प्रसाद संघ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की सियाह हथ वड्याइयां जिस भावे कि सतगुरु की बख्शिश होंगी है कि किसी व्यक्ति को आम व्यक्ति को कितने को काम लेना किमें सेवा लेनी है किमें उस सुभाव नम्रता लैके आनी है काम के कमिटमेंट लैके आनी है सतगुरु की बख्शिश। मैं सारे तुहाडे बड़े ध्यान विचार सुने तो मन च प्रशंसा भी हुई तो मन च एक गल दे विच मेरे विच विचार भी आया कि बड़े बड़िया पोस्टां गुरमीत ने जिंदगी दी भावें मैं MLA रहा भावें मैं बड़े अहुदियां के चेयरमैन रहा ये कुछ क्योंकि मेरे पिताजी भी पॉलिटिशियन से MLA से पर ये हमेशा ही बड़ा फ्लैग सत्कार करना सवेरे 11 लोग साढ़े को आने साढ़े घर जाना और कभी भी ये मुझे शिकायत नहीं मिली कि गुरमीत घर हो गए तो कोई बंदा आया मैं तो उन्होंने रिस्पैक्ट नहीं मिली जान जल पानी नहीं मिलया ये रिश्ता है जिस तरह जॉब की गल च मैं नहीं चाहता गुरमीत जॉब कर सच्चाई गल 1984 साढ़ा विआह होया तो 8 च जॉब च गए क्योंकि मेरे पिता जी सराज जान सिंह गिरानकोट बड़े गांव मधु से बड़े पुराने पॉलिटिशियन से उन्होंने गुरमीत मैं नहीं जॉब तो कुछ तो बगैर ही उन्होंने अपलाई करा के उन्होंने जॉब कराया क्योंकि मेरा बड़ा बेटा गगनदीप जो उस वे 2 साल का थी छोटा कुशल से मंदी मैं यह बच्चे सामने तुम क्यों आए और उन्होंने ही आप इन्हों जॉब के जाके और वो 2008 में पहली इन्हों की अपॉइंटमेंट टीचर के तौर पर हुई और उन्हें गल भी बड़ा होया कि जो मेरे पिता जी ने क्योंकि एक्सपीरियंस हैंड से उन्होंने पता सी जिंदगी वीती सी उन्होंने जो उन्होंने ये फैसला किया कि साड़ी जिंदगी में बड़ा बड़ा एक रोल मैप बन गया। अज मेरे बच्चे दोने गल छट लिया वीर जी बड़ा बड़ा जो उन्होंने बहुत बड़ा है उन्होंने और जिथे ये परिवार को वधिया माँ अपनी पत्नी नौ का निभाया उत्थे डिपार्टमेंट में भी इन्होंने बहुत बड़ा अपना उस तरह ही तुहानूं प्यार सत्कार दे के सारे और करोड़ों रुपये मैं भी मंडे अपने हथी करूँगा तो मैं पता जिंदरों पता करोड़ इन्होंने लाखों रुपये मंडे होने हैं पर कभी कोई बंदा उंगल नहीं कर सकता गुरमीत से भी मेरे भी चलो सियासी बंद तो कई उंगल आउंदियां पर मैनूं यह खुशी है कि गुरमीत ने जिहड़ियां ग्रांटां लाइयां जां स्कूल डेवलप कीते जां कुछ होर कीता
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀਤ ਨੇ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਫਕਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਛੋਟੇ, ਭੈਣਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੈਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਆਪਾਂ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਂਟਰ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲਾਕ ਜਨਾਲਾ ਦੇ ਬੀਬੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ CM ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਜਨਾਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਸਾਂਭੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ 7 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 12 ਵਜੇ 12:15 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਊਗੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਕਿ ਇਮਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ, ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀਆਂ ਛਾਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤੇਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਸੀ। 1988 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਜੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲੰਘਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੋਲ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਰੋਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਨ ਬਣਾ ਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਅਪੋਲੋ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਮੈਡਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਜੀ, ਜੋ ਐਜ਼ ਏ BO ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 33 ਸਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1988 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਬਲਾਕ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ 34 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਟ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬॉयਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਐਮਪਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ 10 ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਚ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ
ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਵਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੈਟਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ MLA ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਉਸੇ ਹੀ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ। ਸਰ, ਅੱਜ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਮਸਫਰ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 33 ਸਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਐਜ਼ ਏ BO, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ,
ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਮੀਰਾਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਈਫ ਮੈਡਮ ਬੀਓ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਟੀਚਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 33 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸਰ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਕੋਟ ਨੇ MLA ਬਤੌਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜ ਸਭ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।